श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरुः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरु। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। Now we listen to this Nadi lesson. This is Ashtamah Pataha. Ashtamah Pataha, 8th lesson. Nadi lesson in Pratama. So I will read, and you can also refer to your book. The image may not be very much clear, but you can refer to your book. भारतस्य उत्तरभागे पर्वतराजः हिमालयः शोभते. भारतस्य, Bharatam means India. Bharatasya means India's. It is in Sashti Vibhakti. India's Uttara Bhage. Uttara Bhagam means the northern part. Bhagam means part. Uttara means northern. So Uttara Bhage, that means in northern part. It is in Saptami Vibhakti. Saptami Vibhakti means in Liya. So Bharatasya Uttara Bhage. Parvata Rajaha. Parvata Rajaha. Parvatam means mountain. We know Himalayas is the king of mountains, no? So Yes, Parvata Rajaha Himalaya Shobhate. Shobhate means it is present. It is shining. So it is not alone present. It is famous. The Himalayas is present in the northern part of India, and it is also very famous as Parvata Raja. Parvatebhyaha anekaha nadyaha prabhavanti. Parvatebhyaha means from the mountain. Anekaha many. Nadyaha. Nadyaha means Nadyaha is the plural of Nadi. You would have studied Nadi Shabdam, no? Nadi, Nadyo, Nadyaha. Again, Parvadebhyaha means from the Parvata. Okay, so it is in Panchami Vibhakti. Parvadebhyaha. Anekaha, many. Nadyaha, rivers. Prabhavanti, flows. We know all the rivers start from mountains, no? So, yes, ma'am. Nadishu, Ganga, Yamuna, Godavari, Ityadyaha, Pramukaha. Nadishu, Nadishu. It is in which Vibhakti? Saptami Vibhakti. That means from Nadi. Nadishu means from Nadi. Gangaha, Ganga. Ganga, Ganges, no? Ganga Nadi. Ganga Nadi, Ganges. Yamuna, Pino Yamuna, and Godavari. Ityadyaha means these are Pramukhaha, famous. Gangayaga Udgamasthanam Gangotri. Gangayaha means Gangas. Udgamasthanam means starting position is Gangotri. Sa Ganga Purva Samudram Sammilati. Sa Ganga, that Ganga Purva Samudram. Purva Samudram. What is Purva Samudram? Purva means eastern side. So Purva Samudram is Bay of Bengal. It flows into, it joins the Bay of Bengal. After flowing through the major parts of India, it joins the Bay of Bengal. Okay. So we know in our India is surrounded in 3 sides by ocean and 1 side by land. There is Himalayas. So Purva means east, Paschima means left. Okay. The eastern side, we know நமக்கு வந்து ஈஸ்டர்ன் சைடுல இருக்கக்கூடிய நதிக்கு பேரு Bay of Bengal. Ganga flows into Bay of Bengal. So it is known as Ganga Sagaraha. Since Ganga flows into Bay of Bengal, it is Ganga Sagaraha. And we have the Sindhu Nadi, no? Sindhu Nadi. You may also Indus. We used to say Indus, no? Indus. Indus. Indus is also a very long river, and it flows into Arabian Sea.
Arabian Sea is in the Paschima Bhagam, no? Paschima Bhagam of India. That's western side. It is in the western side, yeah. Arabian Sea. So that Yes, ma'am. Samudram is known as already known as Paschima Samudram because it is in the western side. So the other name of it is Sindhu Sagaraha. Okay. So we call the Purva Samudram, that is Bay of Bengal, as Ganga Sagaraha, and Paschima Samudram, that is Arabian Sea, as Sindhu Sagaraha. Okay. Okay, ma'am. For us, Bharatiyaha means for us. We call these two as this. Iti Katayanti. Dakshin, once again. Dakshina Bharate. Now we saw about, till this time we saw about Uttara Bharatam, no? Bharatasya Uttara Bhage only we started. That means we saw about North India. Now we are seeing about the rivers in South India. South. Okay. Dakshina Bharate. Dakshina Bharat. South India means Dakshina Bharat. Dakshina Bharate means in South India. Kaveri, Tungabhadra, Sharavati, इत्याद्याः नद्यः प्रवहन्ति. So these nadis, Kaveri, Tungabhadra, Sharavati, these rivers are flowing in South India. Sharavati is also in Karnataka area only. And Tunga Nadi Tire, Sringeri Kshetram Virajate. So Tunga Nadi Tire, Tire means bank, Tiram means bank, bank na Nadikare. So Tunga Nadi Tire means in the banks of Tunga Nadi. It is in Saptamanga. Okay. Sringeri Kshetram. We know about Sringeri. Sringeri Kshetram Virajate is present. Anya Nadinam Udgamasthánadi Vivaranam Adya Darshitam. Anya Nadinam, other nadis. We saw about why they are giving Anya Nadina means we already saw about the Udgamasthanam of Ganga. Other than Ganga, the remaining, the Udgamasthanam and Sangamasthanam of other 6 nadis are given. We know there are Sabda Nadyaha. In India, 7 nadis are famous, 7 rivers are famous. And already we saw the Udgamasthanam and Sangamasthanam of Ganga. Udgamasthanam means starting point, Sangamasthanam means to where it ends. Okay. Okay, ma'am. So Ganga we finished. Now it's Yamuna. In Yamuna, the Udgamasthanam is Yamunotri, whereas Sangamasthanam is Purva Samudram. When we see Godavari, the Brahmagirihi is the Udgamasthanam and Purva Samudram is the Sangamasthanam. When we see Saraswati, Trijinam is the Udgamasthanam and Hugli Nadi is it's the Sangamasthanam, that is it stops at Hugli Nadi. Yes, please ask your doubt. Ma'am, இது ஒரு ரிவர், ஒரு நதி வந்து இதுல தானே மேம் சங்கமாகும்? ஒரு ரிவர், ஒரு சீல தானே மேம், கடல்ல தான் சங்கமாகும். ஆனா இதுல இது சரஸ்வதி நதிக்கு மட்டும் இது ஹூக்ளி நதி ஜாயின் ஆகுது. இப்போ அதாவது எல்லா நதியுமே வந்து நமக்கு வந்து கடல்ல தான் சேரணுங்கிறது இல்லையா? இப்போ சில சமயங்கள்ல சில நதி வந்து நமக்கு ஒரே நதிக்கு நிறைய ட்ரிபியூட்டரிஸ் இருக்கும் தெரியுமா? கிளை நதி இருக்கும் தெரியுமா? அது மாதிரி ஒண்ணும். இன்னொன்னு சரஸ்வதி நதி வந்து எல்லா நதியை விடவும் ரொம்ப வித்தியாசமானது. ஒரு காலத்துல வேத காலத்துல சரஸ்வதி நதி வந்து பூமிக்கு மேல ஓடிட்டு இருந்ததா சொல்றான். பட் இப்போ அது வந்து அந்தர்வாகினியா தான் ஓடிட்டு இருக்கு. ஒரே ஒரு அந்தர்வாகினின்னா பூமிக்கு அடியில ஓடிட்டு இருக்குன்னு சொல்றான். அதாவது சரஸ்வதி நதி வந்து ஒரு இடத்துல உற்பத்தி ஆகுது, திருஜீனம்ங்கிற இடத்துல ஃபால்ஸ் மாதிரி வருது.
அது கொஞ்ச தூரம் ஓடிட்டு ஹூக்ளி நதியோட கலந்துடுறது. ஓகே பூமிக்கு மேல அதோட ஒரு பகுதி வந்து இப்ப ஓடி போய் அரேபியன் சீல கலந்துதான் சொல்றா. ஆனா இப்ப அது வந்து விசிபிளா இல்ல அந்த சரஸ்வதி நதி. அதோட இன்னொரு ட்ரிபியூட்டரி வந்து ஹூக்ளி நதியோட கலந்துடுறது. இப்ப நம்ம வந்து நமக்கு இந்த அலகாபாத் இருக்கு தெரியுமா? அலகாபாத் இருக்கு, பிரயாக்ராஜ்னு சொல்லுவோம்ல, பிரயாகை அப்படி சொல்லுவோம் தெரியுமா? அலகாபாத். அங்க வந்து கங்கா, யமுனா, சரஸ்வதி. பத்மாங்கிற நதி ஓடுற மாதிரி. என்னப்பா? இப்ப கங்கா யமுனா சேர்ந்து பத்மான்னு இன்னொரு ஒரு நதி ஓடும். இல்ல, பத்மா இல்ல, கங்கா யமுனா சரஸ்வதி 3 அலகாபாத்ல ஒன்னா சேர்றது. யமுனா வந்து கங்காவோட ஜாயின் ஆயிடுறது, சரஸ்வதி நதியும் அதுக்குள்ள ஜாயின் ஆயிடுது அந்த வகையில வந்து. பத்மான்னா ஒரு நதியும் கிடையாது. கங்கா வந்து யமுனா வந்து கங்காவோட சேரும்போது கங்காவா தான் இருக்கு. இப்ப நர்மதா நதியோட உத்கமஸ்தானம் வந்து அமரகண்டகம். அதோட உத்கமஸ்தானத்தோட பேரு அமரகண்டகம். சங்கமஸ்தானம் வந்து பশ্চিಮ சமுத்திரம். பশ্চিಮ சமுத்திரம்ங்கிறது அரேபியன் சி தானே. அப்புறம் சிந்து நதி வந்து டிபெட் பশ্চিಮ பிராந்தம், அதாவது டிபெட் இருக்கு இல்லையா, இந்தியாவுக்கு மேல டிபெட்டோட பশ্চিಮ பிராந்தத்துல வெஸ்டர்ன் சைட்ல அதோட உத்கமஸ்தானம். அதோட சங்கமஸ்தானம் வந்து பশ্চিಮ சமுத்திரம்ங்கிறது வந்து அரேபியன் சி. அப்புறம் காவேரி நதியோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் சொன்னா ஸ்தல காவேரி, கொடகுமலை சொல்லணும், தலக்காவேரி, கொடகு ஃபாரஸ்ட்ல அதோட இடத்துக்கு பேர் தலக்காவேரின்னு வச்சிருக்கேன். அது வந்து பூர்வ சமுத்திரத்துல ஜாயின் ஆகுது. பூர்வ சமுத்திரம் பே ஆஃப் பெங்கால், தஞ்சாவூர் பக்கத்துல தயான பர்வத கர்ப்பே. ஓகே, சோ இப்போ இதுதான். So one time you say for all the 7 nadis including Ganga, here 6 nadis are listed. நீ வந்து 7 நதிக்கும் கங்கால இருந்து ஆரம்பிச்சு காவேரி வரைக்கும் உத்கமஸ்தானமும் சங்கமஸ்தானமும் சொல்லும். ஓகே மேம். மேம் கங்கால இருந்தே சொல்லணுமா மேம்? ஆமா. ஓகே மேம். அதாவது கங்கா அந்த நதி உத்கமஸ்தானம் சங்கமஸ்தானம். கங்காக்கு மேல இருக்கு பாரு, கங்காவோட உத்கமஸ்தானம் கங்கோத்ரி. கங்கோத்ரி சொல்லக்கூடாது, கங்கோத்ரி சொல்லாதப்பா, கங்கோத்ரி. ஏன்னா த்ரீன்னு சொன்னியானா அது மூணாவது த ஆயிடும். இது ஃபர்ஸ்ட் த இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் த கங்கோத்ரி. கங்கா உத்கமஸ்தானம் கங்கோத்ரி, சங்கமஸ்தானம் பூர்வ சமுத்திரம். யமுனா உத்கமஸ்தானம் யமுனோத்ரி, சங்கமஸ்தானம் பூர்வ சமுத்திரம். கோதாவரி யமுனோத்ரி சொல்லாது, யமுனோத்ரி பூர்வ சமுத்திரம். கோதாவரி பிரம்மகிரி பூர்வ சமுத்திரம். சரஸ்வதி பிரம்மகிரி பூர்வ சமுத்திரம். சரஸ்வதி திரிஜீனம் ஹூக்ளி நதி. நர்மதா அமரகண்டகம் பশ্চিಮ சமுத்திரம். சிந்து டிபெட் பশ্চিಮ சமுத்திரம். காவேரி தலகாவேரி பூர்வ சமுத்திரம். Okay, so now the first point in this Nadi lesson, the first paragraph describes about all these things. Okay, இப்போ second paragraph பார்ப்போம். Okay. तथा च पर्वतगर्भे ये साराः सन्ति ते साराः नदीप्रवाहेन तटे विकीर्यन्ते. तथा अद मादरी पर्वतगर्भेना पर्वतत्तिनुடைய पर्वतत्तुல, here even though it is Seventh Garbhe, so in பர்வதம், it means பர்வதம் in மலையில. இப்ப மலையில பார்த்தோம்னா நிறைய நல்ல விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் தெரியுமா, எவ்வளவோ மூலிகைகள் இருக்கும். அந்த மூலிகையில பட்டு வந்த தண்ணி நம்மளோட உடம்பை எவ்வளவு வேணா சரி பண்ணும். அதான் ததாச்ச இந்த மாதிரி பர்வத கர்ப்பே, in the பர்வதம், in the mountains, ஏ சாராக சந்தி,
எந்த சாரம் இருக்கோ என்ன இது இருக்கோ தே சாராக அந்த சாரம் நதி பிரவாகேன தடே விகீரியந்தே நதி பிரவாகேன தடே நதி போகிற வழியில பிரவாகேன தட்டேனா நதி வர வழியில இருக்கக்கூடிய அந்த தடம்னா இந்த பேங்க்ஸ்ல விகீரியந்தே அது வந்து இருக்கு. இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டேன்னா மவுண்டெயின்ஸ்ல சாயில் வந்து ரொம்ப ரிச்சா இருக்கும். சாயில் வந்து ரொம்ப அந்த மண்ணெல்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து சக்தி வாய்ந்ததா இருக்கும். அதாவது சக்தி வாய்ந்ததுன்னா நல்ல செடி கொடிகள்லாம் வளர்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் இல்லையா? மலையில நமக்கு நிறைய மரங்கள்லாம் செழிச்சு வளரும் பாத்திருக்கியா? சோ அந்த ஆமா அந்த மண்ணோட சக்தியை ஃபுல்லாமே இந்த நதி கொஞ்சம் எடுத்துன்னு வரும் இல்லையா? ஃபுல்லா எடுத்துன்னு வராது, கொஞ்சம் எடுத்துன்னு வரும் இல்லையா? அது வந்து என்னது நதி போற வழியில எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பேங்க்ஸ்ல வந்து அந்த அதனோட சக்தியை ஃபுல்லா சேர்த்துட்டு தண்ணி மட்டும்தான் இதுக்குள்ள போகும், சீக்குள்ள போகும். அந்த சக்தியை ஃபுல்லா அத எடுத்துன்னு வந்து தடத்துல ஃபுல்லா கொடுக்கறது. அதஹ ந தாரித்ர்யம் நதி தடஸ்தானம். அதஹ அதனால ந தாரித்ர்யம் நதி நதி தடஸ்தானம் இது வந்து ஒரு பழமொழி மாதிரி. நதி தடஸ்தானம் நதி இருக்கிற அந்த தடத்தோட ஸ்தானத்துலதான் அந்த ரிவர் பேங்க்ஸா இருந்ததுன்னா அங்க வந்து தாரித்ரியமே இருக்காது. தாரித்யம் எதனால முதல்ல வரும்னா நமக்கு சாப்பாடு சரியா, அதாவது நமக்கு உணவுப் பொருட்கள் சரியா கிடைக்கலையே நான் தானே தாரித்யம் வரும். தாரித்யம் வராது. பிரதானத்தையா சப்த நதியா பிரவஹந்தி. மாதிரி நம்ம இந்தியால பிரதானமா முதல்ல சப்த நத்யா 7 நதிகள் பிரவஹந்தி ஃப்ளோஸ், 7 rivers flows. தாஹா நத்யா பிராதஸ்மரணீயாக. தாஹா நத்யா அந்த that nadis are பிராதஸ்மரணீயாக. பிராதஸ்மரணீயாக மீன்ஸ் மார்னிங் காலையில் எழுந்த உடனே நினைக்க வேண்டிய நதிகள் அந்த 7 நதிகளும். ஆஸ்திகாக ஜனாக ஏவம் நதிஹி பிரத்யகம் சம்ஸ்மரந்தி. ஆஸ்திகாக ஆல் த ஆஸ்திகாஸ் வந்து ஆஸ்திகமான மக்கள் எல்லாருமே அந்த நதிகளை பிரத்யகம் டெய்லி பிரத்யகம் ஒரு நாட் alone one day, every day they think about that nadi, especially in the morning. This sentence has double meaning. ஆஸ்திகமான ஜனங்கள் எல்லாரும் நினைப்பா அப்படின்னா நினைக்கல அப்படின்னா அவ ஆஸ்திகா இல்லைங்கிற மாதிரி அர்த்தம் எடுத்துக்கணும். ஓகே ராஜா, are you in the line? Yes ma'am. கங்கே ச யமுனே சைவ கோதாவரி சரஸ்வதி நர்மதே சிந்து காவேரி ஜலேஸ்மின் சந்நிதிம் குரு. சோ இது வந்து குளிக்கும் போது சொல்ற சங்கல்ப ஸ்லோகம். குளிக்கும் போது சொல்ற ஸ்லோகம். கங்கே ச யமுனே சைவ கோதாவரி சரஸ்வதி நர்மதே சிந்து காவேரி ஜலேஸ்மின் சந்நிதிம் குரு. அதாவது நம்ம இந்த 7 நதிகளையும் கூப்பிட்டு நம்ம குளிக்கிற நம்ம வந்து நித்திய ஸ்நானம் பண்ற தண்ணியில சங்கமம் இந்த சந்நிதி இந்த நதியில இந்த தண்ணியில நீ வந்து நீங்க எல்லாரும் வந்து ஜாயின் ஆயிக்கோங்க, உங்களோட பாவத்தை போக்குங்கிற மாதிரி கேட்கிறோம். 7 நதியும் இதுல சொல்லியிருக்கோமா? கங்கா, யமுனா, கோதாவரி, சரஸ்வதி, நர்மதா, சிந்து, காவேரி. ஓகே ஓகே மேம். நதி தடே ஏவ சர்வாஹ சம்ஸ்கிருத்யஹ சமுத்பவந்தி. சம்ஸ்கிருதி மீன்ஸ் கல்ச்சர்ஸ். நதி தடே ஏவ நதி தடத்துலதான். நதி தடம்னாலே நான் ஏற்கனவே நதி தடம்னா என்ன? நதி தடம் மீன்ஸ் அந்த ஜலம் பட்ட இடம். ஆமா, ஜலம் வர இடம். அந்த ரிவர் ஃப்ளோ ஆறது இல்லையா, அந்த பாதை, அந்த ரிவர் பேங்க் சொல்லுவோம் தெரியுமா? ரிவர் பேங்க்னு சொல்லாம அந்த நதி அது வர பாதையில தான் எல்லா சம்ஸ்கிருதேனா கல்ச்சர்ஸ், ஓல்டன் இந்தியன் கல்ச்சர் எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா? எஸ் மேம். அது எல்லாமே ஓல்டன் இந்தியன் கல்ச்சர் மட்டும் இல்ல, எல்லா கல்ச்சருமே ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்ட் நதி தடஸ்தானத்துல தான் சமுத்பவந்தி. இட் ஸ்டார்டட். We have our culture in the banks of river Indus, no? வேதங்கள்ல எல்லாம் சொல்லிருக்கு இல்லையா? Yes ma'am. தத்ர பாரதீய சம்ஸ்கிருதேஹே நத்யஹ நத்ய ஏவ ஆதாரபூதः. Among them, for the Indian cultures,
இப்போ சிவிலைசேஷன் சொல்லுவோம் தெரியுமா? கல்ச்சர்னு சொல்றத விட சிவிலைசேஷன். சம்ஸ்கிருதினா Yes, ma'am. சிவிலைசேஷன் படிச்சிருப்பேன் இல்லையா? இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் அதெல்லாம் படிச்சிருப்போம் இல்லையா? So among them, the பாரதிய சம்ஸ்கிருதேகே நம்ம இந்தியன் சிவிலைசேஷன்ஸ் எல்லாமே நத்ய ஏவ ஆதார் ஃபார் சம்ஸ்கிருதேகனா ஃபார் all the Indian civilizations, nadi is the adharabhuta, is the major adharam. Okay. Nadi jalam atyamulyam pujaniyam cha. அது வெறும் நாட் அலோன் ஃபார் சிவிலைசேஷன். அந்த நதி ஜலம் வந்து அதி அமூல்யம் ரெண்டும் சேர்ந்து அத்தியமூல்யம் நான் இருக்கு பாரு. என் சந்தி இல்லையா இது அத்தியமூல்யம். அத்தியமூல்யம் பூஜனீயம். அது வந்து அதி அமூல்யம்னா கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப இது. ஏன்னா ஏற்கனவே சொல்லுவோம் மூலிகையில பட்டு வந்திருக்கும். மேலும் அதுவே வந்து நிறைய வந்து இட் இஸ் அது வந்து ரொம்ப பூஜைக்குரிய ஜலம். இப்ப நம்ம புஷ்கரம்லாம் கொண்டாடுறோம்ல, புஷ்கரம்லாம் கொண்டாடி அந்த ஜலத்தை எவ்வளவு இது பண்றோம். எஸ் மேம். ஜனாஹ பாப பரிஹாரார்த்தம் புண்ணிய சம்பாதனார்த்தம் ச நதீம் கத்வா தத்ர ஸ்நானம் குர்வந்தி. ஜனாஹ பீப்பிள் பாப பரிஹாரார்த்தம் பாபத்துக்கான பாபத்திலிருந்து பரிகாரம் தேடிக்கிறதுக்காகவும் புண்ணிய சம்பாதனார்த்தம் புண்ணியத்தை சம்பாதிப்பதற்காகவும் ச வந்திருக்குன்னா அண்ட் வந்திருக்கு இல்லையா, நதியும் கத்வா நதிக்கு நதியை அடைந்துங்கிற மாதிரி. இது வந்து நமக்கு தித்யா விபக்தியில தான் இருக்கு. நதிங்கிறது வந்து நதியும் கத்வானா போய்விட்டு, அது வந்து கத்வா அப்படின்னா போய்விட்டுன்னு இருக்கும். தத்ர ஸ்நானம் குர்வந்தி அங்க போய் குளிப்பா. ஜன பீப்புள்லாம் வந்து நமக்கு வந்து பாவம் நிவாரணமா இருக்கும், புண்ணியம் கிடைக்கிறதுக்காகவும் நதி ஸ்நானம் பண்ணுவா இல்லையா. தாம் பக்தியா பூஜயந்தி அவைகளை பக்தியோடு பூஜிக்கிறார்கள். தஜ்ஜலம் தீர்த்தமிதி ஸ்வீகுர்வந்தி. தஜ்ஜலம்னா தத்து, அதாவது அந்த ஜலத்தை அந்த நதியோட ஜலத்தை தீர்த்தமா நினைச்சு புண்ணியமா பிரசாத தீர்த்தமா நினைச்சு எடுத்துக்கிறா. ஸ்வீகுர்வந்தி எடுத்துக்கிறா அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம். ஓகே. இப்போ 4th பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா கதிதம் ஜலம் உபபோகாய இதி ஸ்வார்த்த திருஷ்டி ந யுக்தா. கதிதம் ஜலம் அப்படிப்பட்ட புண்ணியமான அந்த ஜலம் வந்து அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஜலம் உபபோகாய இது உபபோகாயனா எல்லாரும் அனுபவிக்கிறதுக்கு தான். அதர்வைஸ் ஸ்வார்த்த திருஷ்டிக்கு ஸ்வார்த்தம் அப்படின்னா சுயநலம் அர்த்தம். ஸ்வ அர்த்தம் ஸ்வார்த்தம்னா சுயநலம் அர்த்தம். ஸ்வார்த்த திருஷ்டி ந யுக்தா, இட் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் செல்ஃப். நம்ம தனியா நம்ம மட்டும் அனுபவிக்கிறதுக்காக இது இல்லை. ஜலஸ்ய மிதோபயோகः ஹிதாய கல்பதே. அதே மாதிரி ஜலத்தை ரொம்ப சிக்கனமா உபயோகப்படுத்தணும், தேவையில்லாம உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. ஜலஸ்ய மிதோபயோகः மித உபயோகம். மித்த அப்படின்னா கம்மியா, அதாவது சிக்கனமா செலவழிக்கிறது. உபயோகம்னா சிக்கனமா, மித்தனா கம்மியா செலவழிக்கிறது. ஹிதாய கல்பதே நல்லது செய்யும்னு நமக்கு சொல்லியிருக்கு. ஆதுனிகோத்யமேன நதி ஜலம் கலுஷீக்ரியதே. ஆதுனிகா மீன்ஸ் nowadays. உத்யமேன மீன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பசஸ்க்காக நதி ஜலம் கலுஷீக்ரியதே. பல பேர் நதி ஜலத்தை வந்து ரொம்ப வந்து அசுத்தமாக்குறா. இப்ப கூட நமக்கு ரீசெண்டா படிச்சிருப்போம் இல்லையா, டெல்லியில வந்து யமுனா நதியில நிறைய ஃப்ரோத் எல்லாம் கலந்துருக்கு படிச்சிருப்போம் இல்லையா. அதுக்கு காரணம் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் வேஸ்டேஜஸ் அதுக்குள்ள விடுறாங்க. ஏதேன வாட்டர் பொல்யூஷன். ஏதேன ஜந்தவஹ மலின ஜல பாலேன ரோகிணோ பவந்தி. ஏதேன அதனால ஜந்தவஹ, இந்த ஜந்தவஹனா all the living, jantu means all the living beings. Jantavaha is the plural of jantu.
மலின ஜல பானேன, மலின ஜலம்னா கெட்டுப்போன தண்ணி, அதாவது பொல்யூட்டட் வாட்டரை குடிக்கிறதுனால, பானம்னா குடிக்கிறது இல்லையா, பானேன பை ட்ரிங்கிங் தி the water, rogino bhavanti, they are happening to be rogis. अतः जलस्य उपयोगः जगरूकतया करणीयः. अतः அதனால ஜலस्य उपयोगः, ஜலத்தோட உபயோகம் ஜாகரூகதையா கரணீயः. ஜலத்தை உபயோகம் படுத்தும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஜாகிரதை மீன்ஸ் being careful. जागरूकतया करणीयः. भेदभावं विना नदीजलं सर्वान् उपकरोति. भेदभावं विना, भेदभावம் இல்லாம, வினானா இல்லாம, நதீஜலம் சர்வான் உபகரோதி, எல்லாரும் உபயோகப்படுத்தணும். अतः जन्तवः सर्वे नदीनां कृते कृतज्ञाः भवेयुः. अतः அதனால ஜந்தவஹ, எல்லா ஜந்துஸ், எல்லா, அதாவது ஜந்தவஹ மீன்ஸ் ஜெனரலி இந்த இடத்துல ஹியூமன் பீயிங்ஸ் சொல்றது. அதே நேரம் இட் ரெஃபர்ஸ் டு ஆல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், ஆல் லிவிங் பீயிங்ஸ். எல்லாமே, எந்த லிவிங் பீயிங்குமே தண்ணி இல்லாம இருக்க முடியாது தானே. அதனால எல்லா லிவிங் பீயிங்ஸ்மே சர்வே நதினா, எல்லா நதிக்கும் கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கும். ஜலம் சமேஷாம் ஜீவனம், வாட்டர் வந்து எல்லாருக்கும், எல்லாரோட சமேஷாம் ஜீவனம், எல்லாருக்குமே லிவிங்கா இருக்கிறது, ஜீவனமா இருக்கிறதே அந்த வாட்டர் தான். ஜலேன வினா ஜந்தவக ந ஜீவந்தி, ஜலம் இல்லாமல் ஜந்தவக, the living beings cannot live. Na jivanti, they don't live. Jivati means living, jivanti is the plural of living. Na jivanti, not live பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி. தத்வினா கிருஷிகாஹ கிருஷிம் கர்த்தும் ந பாரயந்தி. தத்வினா, அது இல்லாம, கிருஷிகாஹ, அதாவது கிருஷகஹானா படிச்சிருக்கோம்ல, கிருஷகஹ கிருஷிகஹ அப்படி மீன்ஸ் ஃபார்மர்னு அர்த்தம். கிருஷிகாஹ மீன்ஸ் ஃபார்மர்ஸ். கிருஷிம் கர்த்தும் ந பாரயந்தி, கிருஷிம் கர்த்தும்னா கிருஷிகாரின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. கிருஷிம்னா the act of farming. கிருஷிம் கர்த்தும், அதாவது ஃபார்மிங் செய்வதற்கு ந பாரயந்தி, அவளால பண்ண முடியாது, நாட் பாசிபிள். ஜலாபாவே உத்யமாக ஸ்தகிதா பவந்தி. ஜல அபாவே, அபாவே மீன்ஸ் without jalam, udyamaha means industries, stagitha bhavanti, stagitana be struck up aidum. Mrigaha pranashyanti, mrigaha na animals ellame idu aidumla, madinju poidum illaya. Kagaha jalabave nashyanti, kagaha means birds வந்து ஜலம் இல்லாமல் நஷ்யந்தி இறந்து போயிடும். இத்தம் நதீம் வினா ஜல சம்ருத்திஹி ந பவதி, ஜல சம்ருத்திம் வினா ஜீவன சம்ருத்திஹி ச ந பவதி. இதனால நதி வினா, நதி இல்லாம ஜல சம்ருத்திஹி, ஜலத்தை வச்சு செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எதுவுமே நடக்காது. ஜலத்தை வச்சு செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எதுவுமே இல்லைன்னா ஜீவன சம்ருத்திஹி, ஜீவனமே வந்து, ஜீவனம் வாழ்றது வந்து ந பவதி, நாட் பாசிபிள். अतः जीवन समृद्ध्यर्थम नदी सर्वदा रक्षणीयम. अतः அதனால जीवन समृद्ध्यर्थम, வாழ்வதற்காக, जीवन समृद्ध्यर्थम for the process of living, for the purpose of living. நதி வந்து நம்ம ரிவர். சர்வதா அப்படின்னா இங்க பாரு, ரெண்டு சர்வதா இருக்கு பாரு, சர்வதா ரக்ஷணியான்றது பாரு. சர்வதா மீன்ஸ் பை ஆல், சர்வதா ரெண்டாவது சர்வதா. அதுல ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு சின்ன வார்த்தை தான் வித்தியாசம். முதல்ல இருக்கிற சர்வதால ரெண்டாவது தா இருக்கு, மூணாவது இருக்கிற சர்வதால மூணாவது தா இருக்கு. சர்வதா அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற சர்வதாக்கு என்ன அர்த்தம்னா பை எவ்ரி ஒன், சர்வதானா ஆல்வேஸ், ரக்ஷணியா, ரக்ஷணியான்னு பிறகு ரக்ஷணியானா they have to be protected. Nadi should be, Nadi is the thing to be protected for Jivana Samruddhi. Okay.
இருக்கிற ஸ்லோகம் இருப்ப நதி பாப விநாசாய பாபானாம் ஹரணாய ச சம்சார துக்க நாசாய பூஜ்யதே சர்வ ஜந்துபிஹி. இதோட மீனிங் என்னன்னா நதி வந்து தாப விநாசாய, தாபம்னா நம்ம தாபம் சொல்லுவோம் தெரியுமா? 3 விதமான தாபம். தாபம்னா அந்த நமக்கு ஒரு மாதிரி கஷ்டமா இருக்கும் தெரியுமா? அந்த தாபத்தை விநாசம் பண்றதுக்கும். தாபம் மீன்ஸ் thirsty. ஜெனரலி வந்து thirsty, அதுக்கு வந்து 2 மீனிங் இருக்கு. ஜெனரலி தாபம்னா thirsty-ன்னு இருக்கும். சில சமயங்கள்ல நமக்கு வந்து இன்ஸ்டெட் ஆஃப் வாட்டர் thirstiness we will be facing certain problems face பண்ணுவோம் தெரியுமா? Yes ma'am. ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அந்த தாபமா இருக்கிற மாதிரி கேட்டா நம்ம தாபமா இருக்கு அப்படி சொல்லுவோம் தெரியுமா? Yes ma'am. அதான் நதி தாப விநாசாய, அந்த தாப விநாசம், அதாவது இது 2 அர்த்தம் நமக்கு. ஜெனரலி thirstiness வந்து ஹேர்டில் இது பண்றதுக்கு ஸ்டாப். ஆமா, தண்ணி இருந்தா தானே thirst சரி பண்ண முடியும். அந்த தாப விநாசாய பாபானாம் ஹரணாய, பாபத்தை அழிப்பதற்கும், சம்சார துக்க நாசாய, சம்சார துக்கத்துல இருந்து நம்மளை காப்பாத்த, சம்சார துக்கத்தை அழிக்கிறதுக்கும், பூஜ்யதே சர்வ ஜந்துபிஹி, இட் இஸ் பீயிங் worshipped by all the living beings, or it is the thing that should be worshipped by all the living beings. Okay. Okay. So do you have any doubts in this lesson? No ma'am. No. Okay. Just a minute.